Dear students, in this class, let us learn about planar chromatography, which we have discussed in the last class, and paper chromatography is one of the classification of planar chromatography. So let us discuss paper chromatography. Paper chromatography or planar chromatography is defined as a technique in which the analysis of an unknown substance is carried out mainly by the flow of solvent or the mobile phase on a specially designed paper, which is a stationary phase. It is a technique used for the separation and identification of relatively small chemical substances by a moving solvent on sheets or strips of filter paper. It is one of the types of chromatography procedures which is run on a piece of specialized paper. Paper chromatography or PC is an example of liquid-liquid partition chromatography. In this technique, the stationary phase is a film of liquid which can be water adsorbed on a paper mat usually made of highly purified cellulose. The mobile phase is another liquid moving over it. Equilibrium takes place between the stationary phase and the mobile phase, and there is a setup of differential migration of the components, and separation of the sample components is thereby accomplished. The apparatus required for paper chromatography consists of a support for the paper, a solvent trough, and an airtight glass cylinder to develop the chromatogram. So this is the apparatus, this is the glass tight cylinder, and this is a solvent trough, and the paper is placed on the stand. Usually glass tanks are preferred and they are available in various dimensional sizes depending upon the paper length and the development type. The chamber atmosphere should be saturated with solvent vapor. The sample solution containing the different components to be separated is spotted near the lower edge of the paper strip and dried. So the sample components is spotted down the paper at the lower end of the paper, and the paper is then suspended in the glass cylinder with its lower end just dipping in a suitable solvent chosen as the mobile phase, taking care to see that the spotted positions are above the solvent level. The solvent ascends through the paper by capillary action, carrying the various components, and the components move at different rates on account of differential distribution between the pair of immiscible liquids. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി യൂസിങ് പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വേണം. അത് ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടെയ്നർ ആവാം, പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടെയ്നർ ആവാം. അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കണം. ആ സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഈ പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്. ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിക് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കണം. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്പോട്ട് അതിനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്പോട്ട് ഈ പേപ്പറിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ തൊടുവിക്കണം, ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കണം.
എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഉണക്കാവുന്നതാണ്, പേപ്പറിനെ ഉണക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ആ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോൾവെന്റ് എടുക്കുന്ന പാത്രമാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് എടുത്തു വെക്കണം. മൊബൈൽ ഫേസ് യൂഷ്വലി സോൾവെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. ആ സ്പോട്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഈ മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ ലെവലിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം, ഒരിക്കലും മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? പതുക്കെ ഈ ട്രഫിലുള്ള സോൾവെന്റ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പൊങ്ങി പോവും. അതിനെ നമ്മൾ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം മൊബൈൽ ഫേസ് അസെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് അസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ഇനി അസെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും അതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ചില കമ്പോണന്റിനെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, ചില കമ്പോണന്റിന് മൊബൈൽ ഫേസിനോട് ഒട്ടും അഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പേപ്പർ ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ TLC. TLC നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അവിടെ പേപ്പറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ പോസിബിൾ വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. വളരെ ഈസിയാണ് പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി, അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. The paper is dipped in a solvent in such a manner that the spots will not dip completely into the solvent. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പോട്ട് മൊബൈൽ ഫേസിനേക്കാളും കുറച്ച് മുകളിലായിരിക്കണം. The solvent will rise up and it is allowed to run 2/3 of the paper height for better and efficient result. ഏകദേശം പേപ്പറിന്റെ മൊത്തം ഹൈറ്റ് 3/4 ഭാഗമെങ്കിലും ഈ സോൾവെന്റ് പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം, പൊങ്ങി പോവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. അതായത് ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. അത് ഓരോ സോൾവെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. മൊബൈൽ ഫേസ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗോയിങ് അപ്പ്. Like conventional type, the solvent flows against gravity and the spots are kept at the bottom portion of the paper and kept in a chamber with mobile phase solvent at the bottom. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് സോൾവെന്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്പോട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. സ്പോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പും റൈസിങ് സോൾവെന്റ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വരെയും സോൾവെന്റ് റൈസ് ചെയ്യും, പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അസെൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സർട്ടൻലി ഡിസെൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഡിസെൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് the chromatography is carried out in a special chamber where the solvent holder is at the top and the spot is kept at the top and the solvent flows down the paper. In this method, solvent moves from top to bottom, so it is called descending chromatography. Advantage is that development is faster. In the descending development, the solvent trough is always at the top and the solvent descends through the paper. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോൾവെന്റിന്റെ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത്, സോൾവെന്റ് ടഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് സ്പോട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ തന്നെയാണ് സ്പോട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് സോൾവെന്റ് പതുക്കെ താഴേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങും. അതായത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്റ്റിൽ അത് താഴേക്ക് പതുക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഒരേ റേറ്റിലായിരിക്കില്ല ഈ സോൾവെന്റിന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഡിസെൻഡിങ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അസെൻഡിങ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് വിളിച്ചത്.
A combination of descending and ascending modes of chromatography can be together called as two-dimensional development. അപ്പൊ ഇതാണ് പേപ്പർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോട്ട് ഇതാണ്. സ്പോട്ടിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മൊബൈൽ ഫേസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നു. ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ബ്ലൂ കളർ വ്യാപിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഈ സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു. ആ സാമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിലെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പല കളേഴ്സും നമുക്ക് കാണാവുന്നത്. ബ്ലൂ ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, പിങ്ക് ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ്. 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ഏകദേശം കൂടി കലർന്നിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആവും. ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന റെഡും പിങ്കും ഏകദേശം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് 90 ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോൾവെന്റിൽ മുക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ റെഡ് ഇവിടെയും പിങ്ക് ഇവിടെയുമായിട്ട് കാണാവുന്ന, അതായത് സെപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നടന്നു. കുറച്ചും കൂടി മണിക്കൂർ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മാത്രം. ഓക്കെ, ഇതാണ് 2-dimensional development. Now after some time the paper strip can be removed. ഈ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഇതിങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. The solvent front is marked on it and it is dried. The colored components will appear as a number of colored spots at different distances, and the positions of colorless components may be determined by spraying the paper with a sensitive reagent capable of forming colored compounds with them. Separation of sample components present even in small quantities is possible by paper chromatography. For example, the separation of cobalt, nickel, manganese, and zinc ions in a test solution is possible by paper chromatography using acetone containing HCl as the mobile phase. അപ്പൊ ഇത് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി നടന്നതിന് ശേഷം, ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഈ എന്താ പറയുക കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സോൾവെന്റ് എത്ര വരെ പൊങ്ങി, ഇവിടെ ഈ ലൈൻ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ലൈൻ വരെയാണ് സോൾവെന്റ് ഫ്രണ്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 3/4 ഭാഗം മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒത്തിരി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ കീറിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ കളേഴ്സിനെയും അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. സാധാരണ കീറിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്നിട്ട് അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾവെന്റിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ചിലപ്പോൾ കളർ ഇല്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവാം. കമ്പോണൻസിനും കളർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ കളർ ഇല്ലാത്ത വല്ല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജന്റ്, കളർ തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജന്റ്, അതായത് ഈ റിയേജന്റ് ആയിട്ട് ആ കമ്പോണന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കളറുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേപ്പറിൽ ആ കളർ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കളർലെസ് കമ്പോണൻസിന് ഇങ്ങനത്തെ റിയേജന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കീറിയെടുത്ത് അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് ലയിപ്പിച്ച് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ അംശത്തിലാണ് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ സാധ്യമാണ്. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, മാംഗനീസ്, സിങ്ക് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കാറ്റയോൺസ് ആണ്. ഇതിനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റോണും HCl ആണ് മൊബൈൽ ഫേസ്. Now let us discuss RF value or the retardation factor value. In plain chromatography or paper chromatography, the degree of retention of a particular component is expressed as the retardation factor or the RF.
The RF value is defined as the ratio of the distance traveled by a particular component to the distance traveled by the solvent front during the same time. That is, RF is equal to distance traveled by the solvent divided by distance traveled by the solvent front. In paper chromatography, RF value measures the migration of solute relative to the solvent front. As you can see, the components are separated here in this paper. There is a peach colored component here, yellow colored component, a green colored, blue colored component, and a green colored component. So the distance traveled by the green colored component is starting from here, the solvent front to here. Here was the origin, okay? And the distance traveled by solvent is from here to here. The solvent has moved till here, till this position. So, distance traveled by the green colored component divided by distance traveled by the solvent gives the RF value. Okay. So the green colored component has this RF value. The blue colored component will have another RF value, and the yellow colored component will have another RF value. So this is how we calculate RF values or the retardation factor values. The retardation factor values depends on the temperature of the chromatography container, the purity of the solvents used, the quality of the paper, adsorbents and impurities present in the adsorbents, the chamber saturation techniques, that is the method of drying and development, the distance traveled by the solute and the solvent, and the chemical reaction between the substances being partitioned, and the pH of the solution. If all the other conditions are fixed, the RF value of a particular substance will be a characteristic of that substance. That is, if temperature, pH, purity, etc. are fixed, the RF value depends only on the characteristic of that substance. This is a very important factor in the application of paper chromatography and thin layer chromatography. The RF values of different components measured under identical conditions may be used for their identification. For a component which is readily soluble in the organic mobile phase, the RF value will be close to unity. But for components which are not readily soluble in it, RF will be much less than 1. That is, if the component is very soluble in the mobile phase, it will travel very fast and reach the top of the paper. So the RF value will be almost equal to 1. For components that are not at all soluble in the mobile phase, the RF value will be less than 1. Now let us discuss about the applications of paper chromatography. Paper chromatography finds many applications in inorganic, biochemical and industrial fields. Some of these applications are: paper chromatography is particularly suitable for the separation and identification of sample components present in trace quantities, which I have told before. For example is that it can be applied to separate a mixture of the dyes Congo red, phenol red and bromophenol blue in a solution by using butanol, ethanol, ammonium hydroxide mixture as the developing solvent. 3 ഡൈകളാണ് കോങ്കോ റെഡ്, ഫിനോൾ റെഡ്, ബ്രോമോഫിനോൾ ബ്ലൂ. ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് വളരെ ട്രേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കിതിനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടനോൾ, എഥനോൾ, അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിക്സ്ചർ ആണ്. Second application is that it finds application in the separation of components which are closely related chemically. For example, a mixture of amino acids like arginine, glutamic acid, leucine, and valine can be separated by paper chromatography
using butanol acetic acid water mixture as the developing solvent. അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർജിനിൻ, ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്, ലൂസിൻ, വാലിൻ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടനോൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ആണ്. Third application is it is applied for the control of the purity of food products and pharmaceuticals. For example, the different food colors used in a food sample can be separated and identified using paper chromatography using propane 2-ol as the eluent. നമ്മൾ പല ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. അതിലൊക്കെ മിക്കതിലും കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഉള്ള കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെ നല്ല കളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളേഴ്സ് ആണോ, അത് വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫുഡിനെ അത്യാവശ്യം ഒരു സോൾവെന്റിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്പോട്ട് ഒരു പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി പേപ്പറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 2-propanol സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏത് കളേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിച്ച ഫുഡ് കളേഴ്സ് ആണോ ഉപയോഗിച്ചതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. Another application is that it can be applied for the separation and identification of metallic cations present in a solution. For example, it can be used to separate the cations ferric, nickel and copper in an aqueous mixture of their salts using acetone hydrochloric acid mixture as the eluent. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, കാറ്റയോൺസിന്റെ സെപ്പറേഷന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാണ്. അയേണും നിക്കളും കോപ്പറും കൂടെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അസറ്റോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നേരത്തെ നമ്മൾ കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, മാംഗനീസ്, സിങ്ക് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ സോൾവെന്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. It is also used in the laboratory and in industry for quick check of purity of organic chemicals. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമുക്ക് എന്തിനും പ്യൂരിറ്റി 99.9% പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ലാബിലും എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി എത്രയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കളേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്പോട്സ് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറമെ വേറെ കോമ്പൗണ്ട്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെയും കൂടെ സ്പോട്ട് ഈ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഡോപ്സ് ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ്. അപ്പൊ ബ്ലഡിലൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് കലർന്നിട്ടുണ്ടോ, യൂറിനിലുണ്ടോ, അതൊക്കെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസ്മെറ്റിക്സിൽ ഏതൊക്കെ ഹാനികരമായ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്താൽ മതി. ആ കോസ്മെറ്റിക്കിന്റെ ഒരു സ്പോട്ട് പേപ്പറിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഈ കോസ്മെറ്റിക്, ലിപ്സ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. Next is it is used for the resolution of isomeric metal complexes. മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോമേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ഓർ സാമ്പിൾസ്. ഓറിൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Also, it is used for the separation of mixtures of drugs, separation of carbohydrates, vitamins, antibiotics, proteins, etc. And it is used for the identification of drugs in blood, urine, etc.
and it's also used for identification of impurities in organic compounds, which we have already discussed. The advantages of paper chromatography are that it is simple, rapid, inexpensive, and has excellent resolving power. So this is what is meant by paper chromatography. And the next class we will learn about another planar chromatography, which is thin layer chromatography. Thank you.